નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ અને બુલેટ બ્રેકિંગ સાથે હું છું કશિશ। બુલેટ ગતિએ સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। 78મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી। પીએમ મોદીએ 11મી વખત તિરંગો ફરકાવ્યો। 6000 વિશેષ મહેમાનોની ઉપસ્થિતિમાં ઉજવણી। સંકલ્પ કરો તો બધું જ શક્ય બની શકે છે, પીએમ મોદીએ કહ્યું। એક સમય હતો લોકો દેશ માટે કંઈ પણ કરવા તૈયાર હતા। ઘણા લોકોએ ન્યાયમાં થતા વિલંબ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી। દેશવાસીઓનો વિશ્વાસ અનુભવથી આવ્યો છે। દશકો સુધી દેશમાં ઘણી સમસ્યાઓ રહી। 4 દિવસની વાહવાઈ માટે કામ નથી કરતા। અમે બદલાવ માટે બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી છે। યુવા પેઢીમાં કંઈ પણ કરવાની તાકાત છે। આ દેશ આકાંક્ષાઓથી ભરેલો છે। ટ્રાન્સજેન્ડર લોકોને પણ સન્માનનું જીવન આપવાનો પ્રયાસ। સતત ત્રીજી વખત દેશ સેવાની તમે તક આપી છે। દરેક વ્યક્તિ, દરેક પરિવારની સેવા જ મારું લક્ષ્ય છે, તો પીએમએ કહ્યું। વધુમાં ઓલિમ્પિકમાં દરેક ખેલાડીઓએ સારું પ્રદર્શન કર્યું। તમામ ખેલાડીઓને શુભકામનાઓ પાઠવું છું, તેવું પણ તેમણે કહ્યું। સાથે જ 2036માં ઓલિમ્પિક ભારતમાં થાય તેવા પ્રયાસો છે। ઓલિમ્પિકનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા ભારત તૈયાર થઈ રહ્યું છે। लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मौका दिया है। मेरे 140 करोड़ देशवासी, आपने जो आशीर्वाद दिए हैं, उस आशीर्वाद में मेरे लिए एक ही संदेश है, जन जन की सेवा, हर परिवार की सेवा, हर क्षेत्र की सेवा और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ लेकर के विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचना। 2047 विकसित भारत के सपने को लेकर के चलना, उसी एक संदेश को लेकर मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं कोटि कोटि देशवासियों का सर झुका करके आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हूं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना न पड़े। इतना ही नहीं, ऐसे संस्थान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर उनका मुंह मोड़े। अभी अभी हमने बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है। हमारी धरती माता की शहद दिनों दिन बिगड़ता जा रही है। हमारी धरती माता की उत्पादकता क्षमता खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। और उस समय मैं मेरे देश के लाखों किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती। સરકારે મહિલા પર અત્યાચારને ગંભીરતાથી લેવો જોઈએ। મહિલાઓ પર અત્યાચાર કરનારાઓને ફાંસી થવી જોઈએ। મહિલા પર થતા અત્યાચારના કારણે લોકોમાં રોષ છે, તેવું પીએમ મોદીએ કહ્યું। જનતાનો જે આક્રોશ છે તે હું સમજું છું, તેવું તેમણે કહ્યું। हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। देश में एक सेक्युलर सिविल कोड होवो जोईए। लाल किल्ला परथी यूसीसी पर पीएम मोदीનું આ નિવેદન। हाल भेदभाव करनाराओ कम्युनल सिविल कोड છે। સંવિધાન નિર્માતાઓનું સપનું પૂર્ણ થવું જોઈએ, તેવું પીએમએ કહ્યું। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब ये संविधान। બાંગ્લાદેશમાં સ્થિતિ જલ્દી જ સુધરી જાય તેવી આશા તેવું પીએમ મોદી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું। ત્યાંના હિન્દુઓની સુરક્ષા પર અમારું ધ્યાન છે। બાંગ્લાદેશની સ્થિતિ પર નજર છે। पड़ोसी देश के नाते चिंता होना
मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। ઇઠ્યોતેરમાં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની દેશભરમાં ઉજવણી. સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી ખેડા જિલ્લામાં. નડિયાદમાં મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં ધ્વજવંદન. કેન્દ્રીય મંત્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ, એમએલએ પંકજ દેસાઈ હાજર. સ્વાતંત્ર્ય પર્વ નિમિત્તે મુખ્યમંત્રીએ કર્યું ઉદબોધન. પીએમ મોદીએ દેશના વિકાસની ગતિ વધારી તેવું સીએમએ કહ્યું. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અમારો મંત્ર છે. ભારતને વિકસિત ભારત બનાવવાનું લક્ષ્ય છે તેવું સીએમએ કહ્યું. ગુજરાતની ધરતીના બે પનોતા પુત્ર આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહે હવે સ્વરાજ્યની યાત્રાને સુરાજ્યમાં પલટાવી છે. એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવ્યું છે. ગુજરાતને તો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના વિઝનરી નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનનો લાભ 2 દાયકા કરતા પણ વધુ સમયથી મળતો રહ્યો છે. સાથીઓ, તેમના દિશા દર્શનમાં ગુજરાત આજે દેશમાં વિકાસના રોલ મોડલ સ્ટેટ તરીકે ખ્યાતિ પામ્યું છે. ઇઠ્યોતેરમાં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની દેશભરમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ગાંધીનગરમાં પ્રદેશ ભાજપ કાર્યાલય કમલમ ખાતે પ્રદેશ મહામંત્રી રજની પટેલના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું. પંચમહાલમાં જેઠાભાઈ ભરવાડ, દ્વારકામાં ભીખુભાઈ પરમાર, સુરતમાં કનુભાઈ દેસાઈએ ધ્વજવંદન કર્યું. તો બીજી બાજુ જૂનાગઢમાં રાઘવજી પટેલ, ગીર સોમનાથમાં ભાનુબેન બાબરિયા તેમજ ઋષિકેશ પટેલ, મહેસાણા જિલ્લાના સ્વાતંત્ર્ય પર્વની વિજાપુરમાં ઉજવણી કરવામાં આવી. મહેસાણામાં જિલ્લા કક્ષાના સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી થઈ. વિજાપુરમાં સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ દ્વારા ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું. ઋષિકેશ પટેલે નાગરિકોને પર્વની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. ધ્વજવંદન કાર્યક્રમમાં અધિકારીઓ અને સ્થાનિક આગેવાનો હાજર રહ્યા. જ્યારે 21મી સદીમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે 47નું વિઝન એટલે વિકસિત દેશ બનાવવાનું વિઝન મૂક્યું છે, ત્યારે દેશભક્તિના રંગે રંગાઈ શહીદોને યાદ કરવા, જેમને દેશની સ્વતંત્રતા માટે કુરબાની આપી છે, એવા તમામ લોકોને યાદ કરી અને નવા વિઝન સાથે, નવી દ્રષ્ટિ સાથે દેશ માટે કંઈ કરી છૂટવાની જ્યારે વાત કરી રહ્યા હોય, ત્યારે દિવાળી, હોળી, ઉત્તરાયણ, આપણા પરંપરાગત તહેવારોની સાથે આ 2 તહેવાર પણ દેશવાસીઓ પોતે એક તહેવારની માફક ઉજવતા થાય અને રાષ્ટ્ર. ગાંધીનગરમાં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી. પ્રદેશ ભાજપ કાર્યાલય કમલમ ખાતે ધ્વજવંદન કરાયું. પ્રદેશ મહામંત્રી રજની પટેલના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું. ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકરોની હાજરીમાં ઉજવણી કરાઈ. માં ભારતી જ્યારે ગુલામીની જંજીરોમાં જકડાયેલા હતા, ત્યારે આ દેશને આઝાદ કરવા માટે અનેક લોકોએ પોતાના સર્વસ્વનું સમર્પણ કર્યું. અમદાવાદમાં 78માં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી. કોંગ્રેસે રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે કરી ઉજવણી. પ્રદેશ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોયલ સહિતના નેતાઓ રહ્યા ઉપસ્થિત. કાર્યક્રમમાં શક્તિસિંહ ગોયલનું મોટું નિવેદન. લાંબી લડત બાદ આઝાદી મળી હતી તેવું તેમણે કહ્યું. ખૂબ લાંબી ચાલેલી લડત, ચળવળ, આંદોલન એના મીઠા ફળ રૂપે 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આપણને આઝાદી મળી.
આજે આખો દેશ સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવી રહ્યો છે। એવામાં લદ્દાખમાં ભારત ચીન બોર્ડર પર આઈટીબીપી જવાનોએ ઓછા ઓક્સિજન સ્તર વચ્ચે 14,000 ફૂટથી વધુની ઊંચાઈએ તિરંગો ફરકાવ્યો હતો। અતૂટ ભાવના સૌથી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ ઊંચી રહે છે એ દર્શાવે છે। સમગ્ર ભારત દેશ 78મા સ્વતંત્રતા દિવસની ખુશીમાં દેશભક્તિના રંગમાં રંગાઈ ગયો છે, ત્યારે ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી ઉત્સાહભેર કરવામાં આવી। રાજકોટમાં પોલીસ હેડક્વાર્ટર પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઉજવણી કરાઈ। પોલીસ કમિશનર વિજેશ ઝાએ ધ્વજવંદન કર્યું। પોલીસ જવાનોનો સન્માન કાર્યક્રમ પણ યોજાયો। સુરતમાં પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો। પોલીસ કમિશનર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા। જાગૃત નાગરિકે કરેલ કામોને પણ બિરદાવ્યા। જૂનાગઢમાં બ્લડ કેમ્પ અને ફ્રી મેડિકલ ચેકઅપનું આયોજન થયું। પોલીસ જવાનોએ બ્લડ ડોનેટ કરી સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરી। ઉદ્યોગ સુરક્ષા જૂથ પોલીસે 700 બોટલ બ્લડ ડોનેટ કર્યું। રાજકોટ સેન્ટ્રલ જેલમાં 78મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરાઈ। મધ્યસ્થ જેલના 2 કેદીઓને મુક્ત કરાયા। નર્મદા જિલ્લામાં એસઓયુ પાસે ઉજવણી કરાઈ। એસઓયુના સીઈઓ ઉદિત અગ્રવાલે તિરંગો ફરકાવ્યો। સમગ્ર ભારત દેશ 78મા સ્વતંત્રતા દિવસની ખુશીમાં દેશભક્તિના રંગમાં રંગાયો છે, ત્યારે અમદાવાદમાં ઠેર ઠેર સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી ઉત્સાહભેર કરાઈ। અમદાવાદમાં મધ્યસ્થ જેલ ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી। જેલ ડીજીપીએ ધ્વજવંદન કર્યું, ઉજવણી કરી। જેલ ડીજીપીએ એક નઈ ઉમ્મીદ કાર્યક્રમનું લોકાર્પણ પણ કર્યું। મધ્યસ્થ જેલ હોય, ગુજરાત હાઈકોર્ટ, પોલીસ હેડક્વાર્ટર, તમામ જગ્યાએ સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્યાતિભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં સ્થાનિકો હાજર રહ્યા। વસ્ત્રાપુરના દ્રશ્યો પણ આપે જોયા। 78મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણીમાં ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર પર દેશભક્તિનો રંગ જામ્યો। નડાબેટ બોર્ડર પર સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી। બીએસએફના વડાએ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો। સ્વતંત્રતા પર્વને લઈને દેશભક્તિના અનેક કાર્યક્રમનું આયોજન। 78મા સ્વતંત્રતા દિવસની હર્ષોલ્લાસથી ઉજવણી। મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં પણ જવાનોનો જોશ હાઈ। ભારત દેશ 78મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવી રહ્યો છે, ત્યારે રાજ્યના મંદિરોમાં પણ સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી થઈ। દ્વારકાધીશ મંદિરના શિખર ધ્વજ પર તિરંગો લહેરાવ્યો હતો, ત્યારે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢમાં પણ દેશભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો। બીજી બાજુ જામનગરમાં દેશ અને ધર્મભક્તિનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો। રાજકોટ કાગવડ ખોડલધામ દેશભક્તિના રંગે રંગાયું હતું। બોટાદના સાળંગપુર કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિરે પણ તિરંગાનો શણગાર કરવામાં આવ્યો। અંબાજીમાં ગબ્બરની અખંડ જ્યોતમાં દેશભક્તિનો રંગ। અંબાજીથી 3 કિલોમીટર દૂર આવેલો છે ગબ્બર પર્વત। ગબ્બર પર હજારો વર્ષોથી પ્રજ્વલે છે અખંડ જ્યોત। સ્વાતંત્ર્ય પર્વે અખંડ જ્યોતને ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યો। રાષ્ટ્રધ્વજના રંગમાં રંગાઈ માતાજીની અખંડ જ્યોત। આજે 15મી ઓગસ્ટે આપણો ભારત દેશ 78મો સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવી રહ્યો છે, ત્યારે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી। જૂનાગઢમાં સાધુ સંતો દ્વારા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરાઈ। બનાસકાંઠામાં 2 બાળકો ગુરુ પર્વત ચડી તિરંગો લહેરાવ્યો હતો, તો ગોંડલમાં ખેલૈયાઓએ તિરંગા સાથે કર્યો દાંડિયા રાસ। પોરબંદરમાં શ્રી રામ સી સ્વિમિંગ ક્લબે અનોખી રીતે કરી ઉજવણી। પોરબંદર સહિત દેશભરમાં આજે 78મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરાઈ। દરેક જિલ્લામાં 15મી ઓગસ્ટ નિમિત્તે ધ્વજવંદન સહિતના કાર્યક્રમો યોજાયા। તો દેશને આઝાદી અપાવનાર જેમનો મહત્વનો ફાળો છે એવા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજી જન્મભૂમિ પોરબંદરમાં પણ સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે શ્રી રામ સી સ્વિમિંગ ક્લબના તરવૈયાઓએ સમુદ્રમાં ધ્વજવંદન કરી અનોખી રીતે સ્વતંત્રતા દિવસની કરી ઉજવણી। જે છે આજે તોફાની દરિયો છે, તો પણ આપણા સાહસિક તરવૈયાઓ અંદર જઈ અને ધ્વજવંદન કરે છે। સાહસિકતા કેળવાય એ ખાસ મુખ્યત્વે એનો હેતુ છે, અને સ્વસ્થતા જળવાઈ રહે એ માટે અમે રાઉન્ડ ધ યર સ્વિમિંગ કરતા રહીએ છીએ। તેથી જ આ રીતના અમે આવા પાણીમાં પણ અંદર જઈ શકીએ છીએ। આજે 78મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વ નિમિત્તે પાટણ શહેર મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા વિશાળ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરાયું, જેમાં તિરંગા સાથે મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો જોડાયા। દેશમાં સુખ, શાંતિ અને ભાઈચારાના સંદેશ સાથે આ યાત્રાનું આયોજન થયું। 78મા સ્વાતંત્ર્ય દિન પ્રસંગે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। જે પણ લોકોએ આયોજન કર્યું એને શુભેચ્છા પાઠવું છું।
ભારતની આઝાદીની ચળવળની અંદર ભારત દેશ સ્વતંત્ર થયો એની અંદર મુસ્લિમ સમાજનું મોટું યોગદાન રહેલું છે. કાર્યક્રમનું ત્રીજા વર્ષથી છે, 2 વર્ષથી કર્યું. ત્રીજા વર્ષનું આયોજન છે. તમામ મુસ્લિમ સમાજ સાથે મળી હળી મળીને હિન્દુ મુસ્લિમ બધા ભાઈઓ સાથે મળીને આ એનું આયોજન તિરંગા યાત્રાનું કરવામાં આવે છે. આ 78મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા 4 થી 5 કિલોમીટરની આ યાત્રા કરવામાં આવી છે, તિરંગા યાત્રા, જેમાં હસનગા બલુચભાઈ અને કાસમભાઈ તેમજ સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ આ યાત્રામાં જોડાયો છે. શ્રાવણ માસમાં શિવ ભક્તિની સાથે દેશભક્તિનો અનોખો સમન્વય જોવા મળ્યો છે. અમદાવાદના સલસપુર સુદામા કુટીર ખાતે શિવ ભક્ત પંડ્યા પરિવારે શિવ મંદિરનો દેશભક્તિની થીમ પર શણગાર કર્યો. પરંપરાગત રીતે શ્રાવણ માસમાં આખો મહિનો અલગ અલગ પ્રકારે સંયુક્ત પંડ્યા પરિવાર શિવજીની છેલ્લા 5 દાયકાથી આરાધના કરે છે. આજે સ્વતંત્રતા પર્વની પણ શિવ આરાધના સાથે પંડ્યા પરિવારે ઉજવણી કરી. શિવલિંગ સહિત આખા મંદિરને તિરંગાની થીમ પર શણગારવામાં આવ્યું. સવારથી જ શિવજીની વેદોક્ત મહાપૂજામાં નિયમિત રીતે રુદ્રાભિષેક, જેમાં દુધાભિષેક, જળાભિષેક તથા દિવસ દરમિયાન વિશેષ પૂજા કરાઈ. તિરંગા યાત્રામાં દુષ્કર્મના દોષિતની તસવીરથી વિવાદના એંધાણ. ગાંધીનગરમાં નીકળી દુષ્કર્મના દોષિતની તસવીર સાથે તિરંગા યાત્રા. આસારામના કટઆઉટ સાથે સેક્ટરમાં તિરંગા યાત્રા ફેરવવામાં આવી. દુષ્કર્મ મામલે વર્ષોથી જેલવાસ ભોગવી રહ્યો છે આસારામ. દુષ્કર્મના દોષિત આસારામના કટઆઉટ સાથે યાત્રા નીકળતા રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. સંવાદદાતા નિકુંજ જાની ફોન લાઈન પર જોડાયા. નિકુંજ, ગાંધીનગરમાં આસારામના કટઆઉટ સાથે તિરંગા યાત્રા નીકળી, જેના કારણે હવે વિવાદ થયો છે, રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. શું છે સમગ્ર મામલો? જરૂરથી તિરંગા યાત્રા આશારામની સંસ્થા દ્વારા આજે ગાંધીનગરમાં નીકાળવામાં આવી અને જેમના પર ગુજરાતની કોર્ટની અંદર દુષ્કર્મનો કેસ ચાલે છે તેવા દુષ્કર્મના આરોપી આશારામના કટઆઉટ સાથેની આ યાત્રા હતી. આશારામ સંસ્થા અને તેના જે આશ્રમ છે તેના જે ભક્તગણો છે તેમના દ્વારા આ યાત્રા નીકાળવામાં આવી હતી અને ગાંધીનગરના અલગ અલગ સેક્ટરોની અંદર આ યાત્રા ઘૂમી હતી. મહત્વનું છે કે આ યાત્રાને પરમિશન મળી હતી કે કેમ તે મોટો પ્રશ્ન છે અને એક દુષ્કર્મના આરોપીની આ પ્રકારના કટવેશ સાથેની આ યાત્રા નીકળતા વિવાદ થયો છે. મોટી સંખ્યામાં આશ્રમ સાથે જોડાયેલા આશારામના ભક્તો પણ આ યાત્રાની અંદર જોડાયા હતા, પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે જ્યારે આશારામ જેલમાં છે, આશારામ સામે ગુજરાતની અંદર જ અને ખાસ કરી ગાંધીનગર કોર્ટની અંદર જ દુષ્કર્મના કેસનો ટ્રાયલ જે છે તે ચાલી રહી છે, તે વચ્ચે આ પ્રકારના આરોપીની યાત્રા અને એ પણ 15 ઓગસ્ટ તિરંગા યાત્રા નિમિત્તે યાત્રા નીકળવી અને તેમના મોટા કટવેશ સાથેના આ યાત્રા જે છે તે નીકળી હતી, જેને લઈને ભારે વિવાદ થયો છે. અલગ અલગ સેક્ટરોની અંદર આ યાત્રા જે છે તે આજે ઘૂમી હતી. આભાર નિકુંજ સમગ્ર વિગતો બદલ. વેલકમ બેક. સમાચારોમાં આગળ વધીએ. ખેડામાં કમલમ કાર્યાલયમાં બંધ બારણી સીએમની બેઠક. ગોરધન ઝડફિયા, જિલ્લા પ્રભારી સહિતના નેતાઓ હાજર. ખેડા જિલ્લાના 6 ધારાસભ્ય, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સાથે બેઠક. સંગઠનના હોદ્દેદારો પણ બેઠકમાં ઉપસ્થિત. પંચાયતની ચૂંટણી તેમજ નગરપાલિકા ચૂંટણી અંગે બેઠકમાં થઈ ચર્ચા. સાવરકરની ટી શર્ટના વિવાદને લઈને ગરમાયું છે રાજકારણ. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલનું મોટું નિવેદન. આઝાદીના મુખ્ય લડવૈયાઓનો ઉલ્લેખ પણ કરાયો. આ પ્રકારની ચેષ્ટા યોગ્ય નથી. પોતાની વિચારધારાને અનુકૂળ આવે એવી વ્યક્તિ અને જેના વિશે ઇતિહાસમાં માફી માંગી લીધાનો ઉલ્લેખ હોય, એ વ્યક્તિના ટી શર્ટ અને જેમનો આઝાદીમાં મુખ્ય યોગદાન છે એમનો ઉલ્લેખ પણ નહીં કરવાનો, એમના ફોટા નહીં રાખવાના. આ ચેષ્ટા એ યોગ્ય નથી. આવા ટી શર્ટ આપનાર વ્યક્તિ એ હોય કે જેણે સરકાર પાસેથી ગૌચરની જમીન મોટા પાયે માંગી હોય તેવું મને સ્થાનિક આગેવાનોએ કહ્યું. જનતા જનાર્દન આ જુએ છે
અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને આનો જવાબ જનતા જ યોગ્ય સમય આપશે. આ પ્રકારના યાત્રાઓમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ એ વિક્ષેપ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય તો એ કોંગ્રેસની એ પ્રકારની માનસિકતા બતાવે છે કે હમણાં જ એમણે એક ન્યાય યાત્રા કાઢવાનું નક્કી કર્યું અને એ ન્યાય યાત્રાની નિષ્ફળતાના કારણે એમના મનમાં જે વિચાર આવ્યો કે ક્યાંક ને ક્યાંક એનો પ્રતિરોધ કઈ રીતે કરવો એને લઈને આ પ્રકારના વિષયોમાં દેશભક્તિના વિષયોમાં એમને વિક્ષેપ કરવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે એ ખરેખર ખૂબ નિંદનીય છે. વીર સાવરકરના ટી શર્ટ મુદ્દે કોંગ્રેસની ચોરી ઉપરથી સીનાઝોરી. ચોટીલા પોલીસ મથકે કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો સામે નોંધાઈ છે ફરિયાદ મુદ્દે કોંગ્રેસના નેતાઓની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. કિસાન કોંગ્રેસ આગેવાન પાલાંબલિયાનું નિવેદન, ન્યાય યાત્રાને મળતું સમર્થન જોઈ ન શક્યા, સમર્થન મળતા સરકારને પીડા થાય છે, યાત્રામાં વિક્ષેપ નાખવા ખોટા કેસ કરાયા તેવો આક્ષેપ પાલાંબલિયાએ કર્યો. ગુજરાત ન્યાય યાત્રામાં લોકોનો સાથ સહકાર અને સમર્થન જે મળતું હતું એટલે કોઈ પણ રીતે વિક્ષેપ કરવા માટે અમારા આગેવાનો ઉપર ખોટા કેસ કરી રહ્યા છે. જો તમને કેસ કરવાનો આટલો જ શોખ હોય તો રાજકોટ ટીઆરપી ગેમ ઝોનની અંદર જે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હતા એમને, જે મેયર હતા એમને, જે આઈપીએસ આઈએસ અધિકારીઓએ ટીઆરપી ગેમ ઝોનની અંદર જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો એમના ઉપર પોલીસ કેસ કરીને દેખાડો. ગુજરાત ન્યાય યાત્રામાં સમર્થન મળે છે લોકોનું, એનાથી તમને પીડા થાય છે. ગઈકાલે પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. એફઆઈઆરમાં આચાર્યએ સ્પષ્ટ લખાયું છે કે તાલુકા પંચાયતમાંથી એને આદેશ મળ્યો હતો. એ આદેશના ભાગરૂપે જ એને રેલી અને ટી શર્ટનું કર્યું હતું. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ચોક્કસપણે આની પાછળ સરકાર છે અને સરકાર ધીમે ધીમે લોકોના મનમાંથી, બાળકોના કુમળા માનસમાંથી ગાંધી અને સરદારનું નામ કેવી રીતે હટે એના માટેના પ્રયત્નો કરી છે. રહી વાત એફઆઈઆર થવાની, તો એફઆઈઆર થઈ છે તો આચાર્યો સાથે કાનૂની લડાઈ લડશું, રાજકીય અને વૈચારિક લડાઈ એ પણ લડતા રહેશે. વીર સાવરકરના ટી શર્ટ મુદ્દે કોંગ્રેસના વિરોધનો મામલો. બાળકોને ટી શર્ટ ભેટ આપનાર સંસ્થાના ટ્રસ્ટીએ નિવેદન આપ્યું છે કે દેશ માટે ભોગ આપનારના ચિત્રો છપાવ્યા હતા. ગયા વર્ષે મહારાણા પ્રતાપ અને શિવાજીના ચિત્રો છપાવ્યા હતા. વીર સાવરકર મુદ્દે વિરોધ કરવો તે દુઃખની બાબત. વીર સાવરકરને નિર્દોષ છોડવામાં આવ્યા હતા. પાઠ્યપુસ્તકોમાં પણ તેમનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. અમારે કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે લેવા દેવા નથી. ટી શર્ટ ઉપર જે લોકોએ દેશ માટે ભોગ આપ્યો છે એમના ચિત્રો પણ છપાવીએ છીએ. ગયા વર્ષે અમે મહારાણા પ્રતાપ અને શિવાજી મહારાજના ચિત્રો છપાવેલા હતા. આ વર્ષે જે વીર સાવરકર બાબતે ચાલી રહ્યું છે, જે મેં વિડીયો એક આજે જોયો છે, બહુ દુઃખની બાબત છે. વીર સાવરકરને નિર્દોષ છોડવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત કોંગ્રેસમાં યુવા સભ્યોને જોડવા અભિયાન. જનહિતના મુદ્દા ઉઠાવે તેવા લોકોને આપશે પ્રાધાન્ય. સોશિયલ મીડિયાથી સંસદ સુધી મુદ્દા ઉઠાવવા તૈયારી. કોંગ્રેસની વાત લોકો સુધી પહોંચાડવા સોશિયલ આર્મી જિલ્લાથી લઈને સ્ટેટ લેવલ સુધી મેમ્બરશિપ શરૂ કરાશે. લોકોના પ્રશ્નો ઉઠાવનાર કોંગ્રેસના સભ્યો બને તે માટે કેમ્પેઇન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ સોશિયલ મીડિયા ડિપાર્ટમેન્ટનું મેમ્બરશિપ લોન્ચિંગ અમે લોકો કરી રહ્યા છીએ. ઓનલાઈન ડિજિટલ લોન્ચિંગ છે. ગૂગલ ફોર્મ ભરી અને કોઈ પણ વ્યક્તિ આની અંદર સભ્ય બની શકે છે. જે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની વાત મૂકવા માંગતા હોય, એક સોશિયલ મીડિયા વોરિયર તરીકે પોતાનું યોગદાન આપવા માંગતા હોય અને લોકોના સાચા પ્રશ્નો ઉપાડવા માંગતા હોય, એ તમામને આની અંદર અમે આવકારીએ છીએ. ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાફિક વિભાગે હાઈકોર્ટમાં રજૂ કર્યો કામગીરીનો રિપોર્ટ. ટ્રાફિક વિભાગે 3 વર્ષમાં કરેલ કામગીરીનો રિપોર્ટ હાઈકોર્ટમાં રજૂ કર્યો. સ્ટેટ ટ્રાફિક વિભાગે કરેલ કાર્યવાહીમાં
અધધધ દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો છે. ઓવરલોડિંગ બદલ 3 વર્ષમાં 1 લાખથી વધુ કેસ નોંધાયા છે. ઓવરલોડિંગ બદલ 127 કરોડ રૂપિયાનો અધધધ દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે. તો 3 વર્ષમાં વીમા વગરના વાહન ચાલકો વિરુદ્ધ 61,992 કેસ થયા છે. વીમા વગરના વાહન ચાલકો પાસેથી 13 કરોડનો દંડ વસૂલાયો છે. મંજૂરી વિના ચલાવતા 17,914 વાહન ચાલકો સામે કેસ નોંધાયા. મંજૂરી વિના વાહન ચલાવવાના કેસમાં 16.53 કરોડ રૂપિયાની ઉઘરાણી થઈ છે. ટ્રાફિક વિભાગે અન્ય ગુનાઓ બદલ 3 વર્ષમાં 7,88,701 કેસ નોંધ્યા છે. અન્ય ગુનાઓમાં દંડ પેટે 260 કરોડ રૂપિયાનો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં ઓવર સ્પીડિંગના 72,228 કેસ, ઓવર સ્પીડિંગ માટે 14.58 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાત કરાઈ છે. ટ્રાફિક વિભાગે 3 વર્ષમાં 68 વાહન ચાલકોના લાયસન્સ રદ કર્યા, 8,104 લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યા, 1,152 લાયસન્સ બ્લોક કર્યા. કુતિયાણા નગરપાલિકામાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ થયો છે. ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજાની હાઈકોર્ટમાં પિટિશન, ગ્રાન્ટ મિસમેનેજમેન્ટ, કથિત ભ્રષ્ટાચારનો દાવો, જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહીની માંગ. આંગણવાડી પાર્કના નાણાંમાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ, પિટિશનના આધારે હાઈકોર્ટની પડકારોને નોટિસ. 28 ઓગસ્ટના રોજ હાઈકોર્ટમાં વધુ સુનાવણી. રાજકોટના લાંચિયા અધિકારી અનિલ મારુનો કેસ. લાંચિયા અનિલ મારુની ભરતી પ્રક્રિયા શંકાના દાયરામાં છે. અનિલ મારુની ભરતી 25 વર્ષની જગ્યાએ 22 વર્ષે થઈ હોવાની શંકા છે. ભરતી પ્રક્રિયા અને પ્રમોશન બાબતે તપાસ માટે પત્ર લખવામાં આવ્યો. 3 જૂન 2024ના ભુજ ઓડિટ વિભાગ દ્વારા પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો. રાજકોટમાં અને મોરબીમાં કઈ રીતે બે બહુ મોટી દુર્ઘટનાઓ ઘટી. વડોદરામાં જે હરણીકાંડ ઘટ્યો, મોરબીની જે પુલની દુર્ઘટના ઘટી અને આપણું ટીઆરપી ફાયર કાંડ જે ક્યારેય ભૂલી ન શકાય એવી દુર્ઘટના છે. તો આ બધી ઘટનાઓમાં એ જ વસ્તુ સામે આવી છે કે આ લોકો નગરપાલિકા, ખાસ કરીને નગરપાલિકા અને એના અધિકારીઓ, પહેલી વાત તો એ કે એ ઇનકમ્પિટન્ટ છે. બીજું કે એવા કોઈ માનદંડો નથી, એમના સેલરીના માનદંડો પણ મે બી કદાચ ઓછા છે, એટલે કમ્પિટન્ટ અધિકારીઓને રિક્રુટ કરતા નથી. લાગવગિયા લોકો રિક્રુટ થઈ જાય છે. ફાયરમેનનું કામ કરવા માટે એ લોકો યોગ્ય હશે, પરંતુ કઈ સિસ્ટમ હતી કે કેવી કઈ એક્ઝામ લેવાની કે આવા અભણ લોકોને આટલા પ્રમોશન મળી ગયા કે એ ચીફ ફાયર ઓફિસર બની ગયા. ભલે ઇન્ચાર્જ હોય, એટલે તમે આ ઇન્ચાર્જ લોકોને સો કોલ્ડ ઇન્ચાર્જ બનાવીને ફાયર એન્ડ સેફટી સર્વિસીસને આવી રીતે આવા લોકોને ભરોસે ન છોડી શકાય. સુરત કોર્પોરેટર નિરાલી પટેલ દ્વારા લાંચ માંગવાનો કેસ. પૂર્વ કોર્પોરેટર ચિમન પટેલ નિરાલી પટેલના મોટા સસરા છે. ફેમિલી મેટરને રાજકીય રૂપ રંગ આપવાનો પ્રયાસ તેઓ નિરાલી પટેલ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. તેણે કહ્યું છે કે મારા સસરા સહિત 6 ભાઈઓને નોટિસ આપવામાં આવી છે. મકાન જર્જરિત હોવાથી નોટિસ પાઠવી છે. અમે કોઈ પણ રૂપિયાની માંગ નથી કરી, તેવું નિરાલી પટેલે કહ્યું. આ હું 6 ભાઈઓની નોટિસ લઈને બેઠી છું અને એક પણ નોટિસ અમે દફતરે નથી કરાવી. અમે આની ઉપર લીગલ એક્શન લેવાના છે અને સાથે એ ઘરમાં જે જાનહાનિ થાય એવી પરિસ્થિતિ છે. અત્યારે હું તમને મારા જર્જરિત ઘરના ફોટા બતાવું તો આજે કોર્ટ કેસ ચાલી રહ્યો છે અને એમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે જર્જરિત મારું ઘર છે, તેના ફોટોગ્રાફ સાથે હું બેઠી છું. તેમાં આજે જે કંઈ 20થી 25 લોકો રહે છે તેનો જવાબદાર કોણ? આજે પોતે ઘરે અમને ઘર બાંધવા પણ નથી દેતા અને શાંતિથી સુખેથી રહેવા પણ નથી દેતા. અને ચિમનભાઈએ જે પાયા વિહોણું મારી કોર્પોરેટરની છબીને ખરડવા માટે જે આક્ષેપ કર્યો છે, તો હું ચિમનભાઈને એવું કહેવા માંગુ છું, તમે ખાલી એક પ્રૂફ કરી બતાવો કે ભાઈ નિરાલી પટેલે તમારી પાસે પૈસાની માંગણી કરી છે. રાજ્યમાં વધુ એક નકલી આઈપીએસ અધિકારી ઝડપાયો છે. સુરતમાં કામરેજ પોલીસે ઝડપ્યો છે નકલી આઈપીએસ અધિકારી. આરોપીએ જમીનની ભાગીદારીના બહાને 23 લાખ પડાવ્યા. 23માંથી 11 લાખ પરત ન કરતા ફરિયાદીએ પોલીસને જાણ કરી. કામરેજ પોલીસે ફરિયાદના આધારે આરોપી પ્રદીપ પટેલને ઝડપી પાડ્યો. આરોપીએ આઈપીએસની ઓળખ આપી ફરિયાદી પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હતા. અન્ય લોકો સાથે પણ નકલી આઈપીએસે ઠગાઈ કરી હોવાની શંકા છે. સુરતના વરાછામાં નકલી પોલીસકર્મીની ઓળખ આપી રૂપિયા પડાવનાર આરોપીઓ ઝડપાયા છે. એમ્બ્રોઇડરીના કારખાનામાં મિત્રો સાથે જુગાર રમતા લોકોને પોલીસની ઓળખ આપી અને કોઈ પણ કાર્યવાહી ન કરવા 1,73,000 પડાવ્યા. જો કે મિત્રોને શંકા જતા ભોગ બનનાર ઈસમોએ વરાછા પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. રવિવાર હોવાથી તેઓ એમના મિત્રો સાથે પોતે પોતાની ફેક્ટરી ઉપર હાજર હતા અને પોતાની ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ ટાઈમ પાસ કરવા માટે પોતે
પૈસા પાનાનો જુગાર રમતા હતા. એ દરમિયાન આ કામના આરોપીઓ પોતે ડિસ્ટાફના પોલીસ કર્મચારીઓ છે તેમ કહી તેમના કારખાને ઘૂસી જઈ અને તેમની પાસેથી કુલ 1,73,000 રૂપિયા પડાવી લીધેલા. કોલકાતામાં રેપ હત્યા બાદ ગાંધીનગરમાં ચર્ચાસ્પદ એડવાઇઝરી. GMERS મેડિકલ કોલેજની હાસ્યાસ્પદ એડવાઇઝરીથી હવે વિવાદ સર્જાયો છે. મહિલા રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોને એકાંતમાં ન રહેવા સૂચના આપી. રાત્રિના સમયે મોડે સુધી બહાર જવાનું ટાળવું એવું એડવાઇઝરી કહે છે. ફરજ દરમિયાન પરિચિત કર્મચારીઓને સાથે રાખવા સૂચન કરવામાં આવ્યા છે. શંકાસ્પદ વ્યક્તિ દેખાય તો 181 પર જાણ કરવા સૂચન. શું મહિલા રેસિડેન્ટ તબીબે હવે સુરક્ષા સાથે લાવવી પડશે? સૌથી મોટો સવાલ થાય. 2021માં અમે 3 વીર શહીદ પરિવારો શહીદ કેપ્ટન નિલેશ સોની, મેજર ઋષિકેશ રામવાણી અને લાન્સ નાયક ગોપાલસિંહ ભદોડિયા સાહેબે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને રિવરફ્રન્ટ ઉપર શહીદ સ્મારક બનાવવાનો પત્ર લખ્યો. જે રિવરફ્રન્ટની આપણે અટલ બ્રિજ કે એવી જગ્યાએ જ્યાં લોકો રોજ હજારોની સંખ્યાની અંદર મુલાકાત લે ત્યાં આપણે શહીદ સ્મારક બનાવવાનું વિચારવામાં આવે. કોલકાતામાં ટ્રેની તબીબનો રેપ એન્ડ મર્ડરની ઘટનામાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. ઘટના બાદ સમગ્ર ગુજરાતના તબીબો એક્શનમાં. જુનિયર ડોક્ટર એસોસિએશન આવતીકાલથી હડતાલ પર. બિન ઇમરજન્સી મેડિકલ સેવાઓથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય. મજબૂત ન્યાય અને કડક પગલાંની JDAની માંગણી. કોલકાતા ડોક્ટર્સ એસોસિએશનની માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી સમર્થન. તબીબોની સુરક્ષા વધારવા કાયદો લાવવા પણ માંગ કરી છે. અમદાવાદ સિવિલ સાથે સંકળાયેલા તબીબોએ આ રેલી યોજી હતી. અમે જે આજ રોજ ભેગા થયા છે JDA BJMCના રેસિડન્ટ તથા ડૉક્ટરો બધા, જે ગઈકાલે રાત્રે જે આર્જિકલ મેડિકલ કોલેજમાં દુર્ઘટના બની એના વિરોધમાં તથા આર્જિકલ હોસ્પિટલના વિદ્યાર્થી પર જે દુર્ઘટના થઈ એના સમર્થનમાં અમે આજે રેલી નીકાળી છે. શાંતિપૂર્વક રેલીનું આયોજન કર્યું છે અને કાલેથી અમે લોકો ઇમરજન્સી સેવા ચાલુ રહેશે. રાજ્યમાં શિક્ષણ વિભાગની લાપરવાહીનો નમૂનો સામે આવ્યો છે. બનાસકાંઠાના દેવોદરના જાડાની સ્કૂલમાં વિવાદ થયો છે. 1 વર્ષથી આચાર્ય ગેરહાજર હોવા મુદ્દે રજૂઆત. શિક્ષિકા ભૂમિકા પરમાર સતત ગેરહાજર છે તો ગ્રામજનો કહી રહ્યા છે. ગાંધીનગરમાં ફરજ પર હોવાનો આચાર્યએ દાવો કર્યો. ફરજ ગાંધીનગરમાં પણ નામ હજુ જાડાની સ્કૂલમાં બોલે છે. જે અમારે શાળાની અંદર બેનની ગેરહાજરીનો જે પ્રશ્ન છે એની બાબતમાં બધાએ અમે મળ્યા અને બેનને અમે વહેલો પણ દોડ કરી પણ હજુ કોઈ આવ્યા નથી. એટલે હવે તમે રૂબરૂ ગોમ વતી આવીને પ્રિન્સિપાલ સાહેબે કીધું કીર્તિભાઈએ કે અમને ચાર્જ આપવાનું કીધું. વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીના VC સામે તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. PMOમાંથી તપાસ કરવાના રાજ્ય સરકારને સીધા આદેશ. 1 વર્ષથી યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર VCની ખોટી નિમણૂક બાબતે રજૂઆત કરી રહ્યા છે. VC સામે છેલ્લા કેટલાય દિવસથી આંદોલન અને રજૂઆતો થઈ છે. યોગ્ય લાયકાત ન હોવા છતાં નિમણૂક કરાઈ હોવાના મુદ્દે હવે રજૂઆતો કરવામાં આવી, જેને લઈને સરકાર દ્વારા એક્શન લેવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારે તપાસના આદેશ આપતા ઘેરા પ્રત્યાઘાત પણ પડ્યા છે. અમદાવાદની જાણીતી માઉન્ટ કાર્મેલ શાળા વિવાદમાં આવી છે. વાલીઓ મુખ્યમંત્રી અને શિક્ષણ મંત્રીને ફરિયાદ કરશે. શાળાનું સ્થળ ન બદલવા અંગેની રજૂઆત કરશે. રિપોર્ટમાં શાળા જર્જરિત આવતા અન્ય સ્થળે ખસેડવાની હિલચાલ થઈ રહી છે. શાળા 89% જર્જરિત હોવાનું તપાસ રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે. 6 માસ પૂર્વે RNB વિભાગે સ્ટ્રક્ચરલ સર્વે કર્યો હતો. RNBના સર્વેમાં ઇમારત જર્જરિત નહોતી જણાવાઈ. 6 માસમાં જ ઇમારત જર્જરિત કેવી રીતે થઈ હોય તે સવાલ થાય. વાલીઓ સ્થળ ન બદલવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આટલા જૂના બિલ્ડિંગો ઘણા બધા બીજા પણ છે, ત્યારે એ બધા બિલ્ડિંગોની ચિંતા નથી થતી અને આ માઉન્ટ કાર્મેલની ચિંતા શું કામ થાય છે? કારણ કે કદાચ એ મોકાની જગ્યા છે. અને અમને તો એવું પણ જાણવા મળ્યું કે ગાંધીનગર બેઠેલા કોઈક અધિકારી ખૂબ પ્રેશર કરે છે કે આ સ્કૂલ શિફ્ટ થાય. અમારે જાણવું છે ગાંધીનગર બેઠેલા એ અધિકારી કોણ છે, એમને એટલો બધો રસ શું કામ છે કે આ શાળા શિફ્ટ થાય? એવો તો શું ફાયદો એમને છે? અમે આવનારા સમયમાં ગાંધીનગર પણ રજૂઆત કરવા જવાના છે. શક્ય થાય તો શિક્ષણ મંત્રી મુખ્યમંત્રીને પણ રજૂઆત કરીશું. આ અમારી દીકરીઓનું ભાવિ અંધકારમય ન બને અને આવનારા દિવસોમાં આ જે દીકરીઓ ભણે છે એ સારું શિક્ષણ પામી શકે એટલા માટેની આ લડાઈ છે.
नॉर्मल वाले जो हैं वो पता नहीं क्या ही उनके दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। वही हमको जानना है कि उनकी इसके पीछे का रीज़न क्या है ये सारी चीज़ें करने का ऑन द स्पॉट। जो अचानक से ये स्कूल शिफ्ट करने की बात आई है जो अभी तक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, 100 યર્સ કમ્પ્લીટ। દાહોદની પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે કરાવાઈ સફાઈ। દાહોદ તાલુકાની બોર્ડે ઇનામી પ્રાથમિક શાળાના દ્રશ્યો। શિક્ષકોએ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પાસે મજૂરી કરાવી। 15મી ઓગસ્ટને પગલે વિદ્યાર્થીઓ પાસે સફાઈ કરાવવામાં આવી। ગુજરાતના દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાંથી નશીલા પદાર્થની હેરાફેરી વધી રહી હોય તેમ અવારનવાર દરિયાકાંઠેથી નશીલા પદાર્થો જોવા મળી રહ્યા છે, તો સામે પોલીસે પણ કાર્યવાહી કરતા નશીલા પદાર્થ ઝડપાય છે। ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત અને વલસાડ બાદ હવે નવસારીના દરિયા કિનારેથી નશીલા પદાર્થના પેકેટ મળી આવ્યા છે। જલાલપોર તાલુકાના ઓંજલ ગામના દરિયા કિનારા પર શંકાસ્પદ પેકેટો મળી આવતા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી જલાલપોર દ્વારા સરકારી પંચ માંગણી બાબતે મને કોલ આવેલો હતો। દક્ષિણ ગુજરાતમાં નશીલા પદાર્થના પેકેટ મળવાનો સિલસિલો યથાવત। સુરતમાં દરિયા કિનારેથી 4 કરોડનું અફઘાન ચરસ મળ્યું। હજીરા એસઆર કંપનીના પાછળ કિનારેથી મળ્યા 7 ચરસના પેકેટ। એસઓજી પોલીસે ઘટના સ્થળેથી 8 કિલો ચરસનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો। સુરતના ઓલપાડના ગોઠાણ નજીક ટ્રેનના ડબ્બા અલગ થઈ ગયા। ડબલ ડેકર ટ્રેનના 7 ડબ્બા અલગ થઈ ગયા। કપલીનમાંથી એક ડબ્બો અલગ થયો હતો। ભારે જહેમત બાદ ડબલ ડેકર ટ્રેનને રવાના કરવામાં આવી। हादसा तो मेरे को आइडिया नहीं, हम लोग तो आने के हमको सूरत से मैसेज मिला है कि भाई आपको यहाँ पे आके काम करना है, हम लोग काम के लिए आए हैं। હું ટ્રેનમાં જ હતો સવારે તકરીબન 8:50 ગોથામ ગામ પાસે જે અમદાવાદથી 12932 MMCT અમદાવાદ મુંબઈ સેન્ટ્રલ તરફ જે ડબલ ડેકર ગાડી જાય છે એમાં તકરીબન 8:50 ગોથામ ગામ પાસે અચાનક છે ને આ રેલ હાદસો થયો। એમાં જે એક બેન હતા અહીંયા ટોયલેટ પાસે મેં બૂમ પાડી તો માણસો બધા દોડીને અહીંયા આવ્યા તો ખબર પડી કે ટ્રેનનું જે કોચ નંબર 7 છે આગળ જતું રહ્યું છે ને કોચ નંબર 8 જે છે પાછળ છે। ગોંડલમાં નાના મહિકા ગામે 2 બાળકોના મોત થયા। 2 સગા ભાઈઓ રમતા રમતા ઊંડા કૂવામાં પડી ગયા। કૂવામાં પડી જતા 2 પરપ્રાંતીય બાળકોના મોત થયા। 60 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં પડી જતા બાળકોના મોત। મધ્યપ્રદેશમાંથી મજૂરી માટે આવ્યો હતો પરિવાર। દેવાસ જિલ્લાના ખેડખાલ ગામના રહેવાસી છે ઋતિક જાદવ અને અશ્વિન જાદવ નામના 2 ભાઈઓના મોત થયા છે। ગોંડલ પાલિકા ફાયર બ્રિગેડની ટીમે બંનેને બહાર કાઢ્યા। બંને બાળકોના મોત થતા પરિવાર શોકમાં ગરકાવ। બાળકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા। સુરતના કિમ ગામે દંપતીનો સામૂહિક આપઘાતનો પ્રયાસ। આપઘાતના પ્રયાસમાં પતિનું મોત થયું, પત્ની ઇજાગ્રસ્ત। કિમ રેલવે સ્ટેશન પાસે ટ્રેન નીચે પડતો મૂકીને પતિએ આપઘાત કર્યો। પત્ની ટ્રેનની અડફેટે આવી જતા ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થઈ। પતિની પાછળ જીવન ટૂંકાવવા જતી પત્ની ઇજાગ્રસ્ત થઈ। પત્નીને 108 મારફતે સારવાર અર્થે હોસ્પિટલે ખસેડાઈ। પરપ્રાંતીય દંપતી ઓલપાડના કુડસર ગામના રહેવાસી। જાણીતા કથાકાર મોરારી બાપુ અમદાવાદની મુલાકાતે। જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામી સદાનંદ સરસ્વતીને તેઓ મળ્યા। રાજકોટના ત્રંબામાં સંત સંમેલન બાદ આ મહત્વની મુલાકાત। જગતગુરુ શંકરાચાર્ય કરી રહ્યા છે ચાતુર્માસ ધર્મ આરાધના। ત્યારે જે હાલ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે અને આ તસવીરો જે સામે આવી છે, જાણીતા કથાકાર મોરારી બાપુ અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા હતા। જગતગુરુ આચાર્ય શંકરાચાર્ય સ્વામી સદાનંદ સરસ્વતીની સાથે તેમણે આ મહત્વની મુલાકાત કરી હતી। આપને જણાવીએ કે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય કરી રહ્યા છે ચાતુર્માસ ધર્મની આરાધના। એસોસિએટ એડિટર ધર્મેશ વૈદ્ય આપણી સાથે જોડાયા છે ફોન લાઈન પર। ધર્મેશ, મોરારી બાપુની જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામી સદાનંદ સરસ્વતી સાથે આ મહત્વની મુલાકાત, શું વિગતો? દ્વારકા પીઠના જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામી સદાનંદ સરસ્વતી જે છે અવસરે અમદાવાદમાં સ્થાયી થયા છે, ધર્મ આરાધના કરી રહ્યા છે। ત્યારે આજે જાણીતા કથાકાર મોરારી બાપુ અમદાવાદ આવ્યા હતા અને મોરારી બાપુએ જગતગુરુ શંકરાચાર્યજીના દર્શન સાથે એક ટૂંકી મુલાકાત પણ કરી હતી અને જે ચાતુર્માસ ધર્મ આરાધના કરી રહ્યા છે ત્યારે મોરારી બાપુની આ દર્શન અને મુલાકાત કરી હતી। અને થોડા સમય પહેલા રાજકોટ નજીક ત્રંબા સનાતન સંત સંમેલન જે યોજાયું હતું એ પછી મોરારી બાપુની આ મહત્વની મુલાકાત જણાઈ રહી છે, કારણ કે સનાતન સંત સંમેલન પછી મોરારી બાપુની આ અમદાવાદ ખાતેની આજની મુલાકાત બીજી ગણવામાં આવી રહી છે અને તેઓએ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામીના
દર્શન કર્યા હતા અને સાથે ટૂંકી મુલાકાત પણ કરી હતી. જી કશિશ. આભાર ધર્મેશ સમગ્ર વિગતો બદલ.